कोटि कोटि प्रणम नतमस्तक सकल प्रजाजनम दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम 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 शाहे जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम सुस्वागतम 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 शाहे आमिनाति पावनी जननी अहो सौभाग्यम पित अब्दुल्लाह प्रतापी गुण महामहोपाध्यम सुस्वागतम सुस्वागतम शाहे चतुर्भुज सिद्धि को फारूक गनी अरु हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम विश्वव्यापी जग प्रतापी सकल जन्म मन मोहनम दुख निवारक दिव्य दृष्टि प्रवचन मधुभाषियम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह اللهم या قاضي الحاجات قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات اللهم اللهم يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات اللهم اللهم يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات اللهم اللهم يا قاضي المهمات كافي المهمات 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 اللهم اللهم يا حل المشكلات حل المشكلات 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 اللهم يا حل المشكلات حل المشكلات اللهم اللهم يا دافع البليات كافي البيات اللهم اللهم يا دافع البليات البيات اللهم اللهم يا دافع البليات كافي البيات اللهم اللهم يا دافع البليات كافي البيات اللهم اللهم يا رافع الدرجات كافي اللهم اللهم يا رافع الدرجات كافي البيات اللهم اللهم يا رافع الدرجات كافي الدرجات اللهم اللهم يا رافع الدرجات رافع الدرجات اللهم اللهم يا رافع الدرجات رافع الدرجات اللهم اللهم يا رافع الدرجات رافع الدرجات اللهم اللهم يا منزل البركات منزل البركات اللهم اللهم يا منزل البركات منزل البركات اللهم اللهم يا منزل البركات اللهم يا منزل البركات
اللهم اللهم يا يا منزل البركات منزل البركات اللهم اللهم يا يا شافي الأمراض شافي الأمراض اللهم اللهم يا يا شافي الأمراض شافي الأمراض اللهم اللهم يا شافي الأمراض شافي الأمراض اللهم اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا يا شافي الأمراض شافي الأمراض اللهم اللهم يا يا شافي الأمراض شافي الأمراض اللهم اللهم يا يا شافي الأمراض شافي الأمراض اللهم اللهم يا شافي الأمراض شافي الأمراض اللهم يا يا شافي الأمراض اللهم يا رازق العباد رازق العباد اللهم اللهم يا رازق العباد رازق العباد اللهم اللهم يا رازق العباد رازق العباد اللهم اللهم يا 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 يا معطي معطي الخيرات الخيرات والحسنات والحسنات اللهم اللهم يا يا معطي معطي الخيرات الخيرات والحسنات والحسنات اللهم اللهم يا يا معطي معطي الخيرات الخيرات والحسنات والحسنات اللهم اللهم يا يا معطي معطي الخيرات الخيرات والحسنات والحسنات اللهم اللهم يا يا مجيب مجيب الدعوات الدعوات اللهم اللهم يا يا مجيب مجيب الدعوات اللهم يا مجيب مجيب الدعوات اللهم اللهم يا مجيب مجيب الدعوات اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا مسبب الأسباب الأسباب اللهم اللهم يا مسبب مسبب الأسباب اللهم اللهم يا يا مسبب مسبب الأسباب الأسباب اللهم اللهم يا يا مسبب الأسباب اللهم يا خير الناصرين خير الناصرين اللهم اللهم يا يا خير الناصرين خير الناصرين اللهم اللهم يا يا خير الناصرين خير الناصرين اللهم اللهم يا خير الناصرين خير الناصرين اللهم يا خير الناصرين اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا خير الحافظين اللهم يا خير الحافظين اللهم يا خير الحافظين اللهم يا خير الحافظين اللهم يا خير الرازقين اللهم يا خير الرازقين اللهم يا خير الرازقين اللهم يا خير الرازقين اللهم يا غياث المستغيثين اللهم يا غياث المستغيثين اللهم يا غياث المستغيثين اللهم يا غياث المستغيثين اللهم
یا غیاث المستغیثین اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیا راہ روشنائی الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیا راہ روشنائی الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیا راہ روشنائی بہت کے آ جائے عثمانی معروف مدد خود یا خواجہ معین الدین چشتی بہت کے آ جائے عثمانی معروف مدد خود یا خواجہ معین الدین چشتی بہت کے آ جائے عثمانی معروف مدد خود یا خواجہ معین الدین چشتی بہت کے آ جائے برہان الدین جانب مدد خود یا خواجہ امین الدین چشتی بہت کے آ جائے برہان الدین جانب مدد خود یا خواجہ امین الدین چشتی بہت کے آ جائے برہان الدین جانب مدد خود یا خواجہ امین الدین چشتی یا خواجہ امین الدین علی اعلیٰ ظاہر مدد باطن مدد یا خواجہ امین الدین علی اعلیٰ ظاہر مدد باطن مدد یا خواجہ امین الدین علی اعلیٰ ظاہر مدد باطن مدد وہی تھے لیٹ کی کریں بتا چھوڑ نہیں ہے جی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سب
وسلم عليك يا حبيب الله عرش پہ تھا زچیر چھا فرش پہ تو کان جدھر لگائے ان کی تو داستان صلی اللہ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله رضا ذرا تو ہے اب مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے سبھی کے لیے امان ہے عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله راحت کا ساون برسانے والا ہوں راحت کا ساون برسانے والا ہوں تپتے صحرا کو سبزانے والا ہوں تپتے صحرا کو سبزانے والا ہوں راحت کا ساون برسانے والا ہوں مایوسی کے گور اندھیرے آنگن میں مایوسی کے گور اندھیرے آنگن میں گور اندھیرے آنگن میں کرنوں کے موتی بکھرانے والا ہو رات کا ساون برسانے والا ہو تپتے صحرا کو سبزانے والا ہو راحت کا ساون برسانے والا ہو ایک ذرا ایمان ہماری سوچوں میں ایک ذرا ایمان ہماری سوچوں میں ایمان ہماری سوچوں میں ڈھیروں خوشیاں ہم پہ لٹانے والا ہو ڈھیروں خوشیاں ہم پہ لٹانے والا ہو راحت کا ساون برسانے والا ہو لمحہ لمحہ راہ بتانے والا میں لمحہ لمحہ راہ بھٹکنے والا میں راہ بھٹکنے والا میں پگ پگ مجھ کو راہ دکھانے والا ہوں راحت کا ساون برسانے والا ہوں تپتے صحرا کو سبزانے والا ہوں اس کی ہستی کبھی نہیں مٹنے والی اس کی ہستی کبھی نہیں مٹنے والی اس کی ہستی کبھی
कभी नहीं बिछड़ने वाली, सदा रहेगा हर एक ज़माने वाला हो, राहत का सावन बरसाने वाला हो, पग पग मुझको राह दिखाने वाला हो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं कहूँगा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अल्लाहु अकबर रब्बुल उलाने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उलाने, हर शय पे लिखा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पढ़ती दरूदे दौड़ेगी हूरे, पढ़ती दरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अपने जमीले हनफी के दिल में, अपने जमीले हम सबके दिल में, आजा समा जा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। मेरे मेरे ख्वाजा पे कुर्बान जाऊं, मेरे गौस पे कुर्बान जाऊं, मेरे अमीन पे कुर्बान जाऊं, मेरे ताहिर के कुर्बान जाऊं, मेरे रज़ा पे कुर्बान जाऊं, मेरे जुनैद के कुर्बान जाऊं। इस सब ने सिखाया नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद।
الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله كل حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في مريم ولكم تريني سحرنا اشكرنا نادي علي المظهر الغالب تجده عين لك في نبائي بكل هم وغم سيجديه وبركتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبولايتك يا علي يا علي يا علي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ مولا کریم نے ہم سبھی کو ہر ماہ کی طرح اس ماہ کی 23 تاریخ کو عشق خواجہ میں حضور کی محبت میں محفل میلاد میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمایا ہے. مولا تعالیٰ ہم بیٹھنا اٹھنا لڑکشائی کرنا اپنے گھروں سے محفل میلاد کے لیے چلنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرنا. محترم رب کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم اور آپ جہاں جمع ہوئے ہیں کہ سرکار خواجہ علی علیہ السلام کی بارگاہ ہے اور ہم یہاں پہ جمع ہو کر جن کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے برکت وقت ہے کیونکہ ہم رب کا ذکر کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی نعت پڑھ رہے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں. یہ مہینہ حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے. الحمدللہ امت مسلمہ حضور کی ولادت پر ہر جگہ بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ میلاد مناتی آ رہی ہے. حضرات محترم میں نے جو آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہیں دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا فرمایا؟ دونوں جہاں کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور جب حضور کی ولادت کا وقت آتا ہے تو امت مسلمہ ہر وقت حضور کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ ہمارے آقا نے کیا کیا ہے. ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو آپ کن لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. ہر کوئی سوچنے لگ جاتا ہے مگر میں ایک سب میں بڑی بات ایک چھوٹے سے حضور کے بات کے ذریعے میں سمجھا کر سب میں بڑی رحمت ہر انسان کے لیے میرے آقا رحمت سب میں بڑی رحمت ہر وہ شخص کے لیے ہے جس کے گھر میں بیٹی ہے. ہر وہ شخص یاد رکھیے گا ہر وہ شخص کے لیے میرے آقا رحمت ہے جن کے گھر میں بیٹی ہے. یعنی کہ میرے آقا تو ہر زمانے کے لیے رحمت ہے مگر میں کہوں گا کہ سب میں بڑی رحمت میرے آقا جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے ان کے لیے رحمت. آپ پوچھیں گے کیوں؟ تو اس زمانے میں اس دور میں کہ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا. کیا کیا جاتا تھا؟ زندہ دفن کیا جاتا تھا. زندہ قبر میں لٹایا جاتا تھا. پٹی ڈالی جاتی تھی. کوئی کنویں میں پھینک دیا کرتا تھا تو کوئی کہیں کسی ذریعے سے مار دیا کرتا تھا. کوئی گلا گھونٹ دیا کرتا تھا. کس کا؟ اپنی خود کی بیٹیوں میں. ایک دفعہ ایک شخص حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں نے ایک گناہ کیا. کیا کیا؟ حضور میں نے
उस जाहिल जमाने में मैंने एक अपनी फूल सी प्यारी सी नन्ही सी बेटी को एक कुएं की तरफ ले गया, जो पानी का कुआं रहता है ना, जिसे हम बौड़ी कहते हैं, मैं बौड़ी की तरफ में अपनी बच्ची को ले जा रहा था कि मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी छोटी सी शहजादी मेरा हाथ थामी हुई थी और मुझसे बड़ी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही थी। प्यारी मीठी मीठी जो बेटियां रहती है ना, जब कोई बंदा टेंशन में आता है, बेटी मुस्कुरा कर अगर बात कर ले तो पूरी टेंशन उसकी खत्म हो जाती है। जिनके घर बेटी है उन्हें इल्म रहेगा इसलिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ 2 बेटियां हैं, मुझे इल्म है इसलिए मिला। तो जब बेटी कुछ मुस्कुरा कर कह देती है तो बाप का हर परेशानी खत्म हो जाती है। तो वो बाप कह रहा था हुजूर की बारगाह में, या रसूलुल्लाह मैंने अपनी बेटी को देखा कि मेरी बेटी मुस्कुरा कर बड़ी प्यारे अंदाज में मुझे बात कर रही है। मुझसे कह रही थी बाबा फला ऐसा था, फला आज ऐसा हुआ, फला कल ऐसा हुआ, मुस्कुरा कर बात कर रही थी। मैं था कि अपनी बेटी को बौड़ी में ढकलने ही मिल गया। क्या करने? बौड़ी में ढकलने। कब फरमा रहा है? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, उसके बाद वो शख्स हाजिर हुआ, कहा कि या रसूलल्लाह मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जा रहा था, मेरी बेटी मुस्कुरा रही थी, मैं बौड़ी के किनारे पहुंचा और अपनी बेटी को पानी में धकेल दिया। क्या कहता है? मैंने अपनी बेटी को पानी में धकेल दिया। धकेलने के बाद मेरी बेटी चिल्लाने लगी, देखते वक्त, ऐ बाबा मुझे बचाओ। मेरी बेटी बड़ी ही आस लगाए हुई थी कि मेरे बाबा मुझे बचाएंगे, मुझे पानी से निकालेंगे। वो हर वक्त जब खत्म आखिरी लम्हात थे, खत्म होने का वक्त था, उस वक्त भी मुस्कुराते हुए ये उम्मीद रखी थी कि मेरे बाबा मुझे बचाएंगे। क्या कहता है? मेरे बाबा मुझे बचाएंगे। उसे किस पे भरोसा था? बाबा पे, यानी कि अपने वालिद पे, अपने बाप पे उसे भरोसा था। आका की बारगाह में वो शख्स कह रहा है कि उसे इतना भरोसा था कि मेरा बाप मुझे आखिरी लम्हात में भी बचा ले। ढकेला कौन था? बाप ही ढकेला। जमाना वैसा, जमाने के हालात के हिसाब से उसने किया, पानी में ढकेला। जब बच्ची पुकार रही थी तो उसके अंदर मोहब्बत नहीं आई। किस वजह से? जमाने के हिसाब से। जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है उसके घर में बड़ी एक मार पड़ जाती है, उस दौर में था। उसके घर में दिक्कत आ जाती है, उसके घर में बुराइयां पैदा हो जाती है, उसके घर में परेशानियां आ जाती है। उस जमाने के लोग कहते थे, मेरे आका ने कहा जिसके यहाँ बेटी पैदा हो जाती है उसके घर में रहमत आ जाती है। क्या फरमाया? जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसके घर में रहमत पैदा हो जाती है, रब रहमत का नुज़ूल फरमाता है। तो वो शख्स कहता है, या रसूलल्लाह आखिरी लम्हात तक मेरी बेटी मुझसे आस लगाई हुई थी कि मेरा बाप मुझे बचा लेगा, मैंने उसे नहीं बचाया। जब वो खत्म हो गई, आज जब आपने कहा कि बेटी हर घर के लिए रहमत है, तो मैं आपके बारगाह में तस्लीम देना है। या रसूलल्लाह मैं जानता हूँ आप सब में बड़ी रहमत है, मैं जानता हूँ आप सब में बड़ी रहमत है। अगर आप बेटी के ताल्लुक से ना फरमाते, खुदा की कसम सारा जमाना अपनी बेटियों को दफन करने में लगा। सब में बड़ी रहमत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने हमें बेटी क्या है बताया। मिल्लत इस्लामिया कहने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो तो उन्हें सही तालीमात दो। क्या करो? सही तालीमात दो। हुजूर ने जो सिखाया है उसे सिखाओ, हुजूर ने जो फरमाया है, जो आपने सिखाया है उस पर अमल करो और अपने बच्चों को सिखाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं कह रहा था कि हुजूर हम सब के लिए रहमत है, हम सब के लिए रहमत है। आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद हर किसी पे एहसान फरमाया, रब ने हर किसी पे एहसान फरमाया है। हमारा और आपका फरीज़ा है कि हम प्यारे आका से बेपनाह मोहब्बत करें। क्या करें? बेपनाह मोहब्बत करें। समझे ना? बेपनाह मोहब्बत करें। हर वक्त आपका मिलाद मनाएं, बस मिलाद के महीने में ही नहीं, हर वक्त हर लम्हे हुजूर की मिलाद की खुशी मनाएं, क्योंकि खुशी वही मनाते हैं जो हुजूर से मोहब्बत रखते हैं। हुजूर से अगर बुग़्ज़ है तो वो बंदा खुशी नहीं मनाएगा। कोई कहता है ना, इशारती पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जाम में सभी तो खुशियां मना रहे हैं,
सिवाय इब्लीस के। बस शैतान के अलावा दुनिया में हर कोई खुशी मना रहा है, हर कोई खुशी मना रहा है। और मैं बता दूं, हजरत अब्दुल मुतल्लिब क्या फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? जब हुजूर की विलादत हुई, काबतुल्लाह का हर जर्रा जर्रा, हर कंकर ये कह रहा था या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हर कोई सदा में लगा था, हर कोई कह रहा था सलाम या रसूल अल्लाह। हुजूर के लफ्ज़ पाक पढ़ रहा था, कह रहा था आमद मुस्तफा मुबारक। क्या कह रहा था? आमद मुस्तफा मुबारक। हर जर्रा जर्रा कह रहा था। और सैयदा आमिना फरमाती है कि हुजूर की विलादत पर रब ने सारी कायनात को सजाया, सारी कायनात को सजाया। आप सोचो, जिनकी विलादत पे सारी कायनात सजी हो, जिनकी विलादत पे खुद रब मिलाद मनाए, तो हमें चाहिए कि हम हुजूर का मिलाद हर वक्त मना दें। करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह सरकार शेख मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गाँव के आजम बड़े पीर हर माह 11 तारीख को क्या करते थे? मिलाद मनाते, जिसे हम वक्त के साथ साथ मंसूब हुआ 11वीं शरीफ जिसे हम कहते हैं। आपने क्या किया? मिलाद मनाया। कितने तारीख को? हुजूर की विलादत के मौके पर हर 11 तारीख, यानी कि 12 की शब लग जाती, 11 तारीख को आपने मिलाद की महफिल रखी। क्या किया? फातिहा खानी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अकीदत किया, दरूद पाक पढ़ा, नात पाक पढ़ी, आपने लंगरों को सजाया और बांटना शुरू किया। इसे कहा जाता है मिलाद, है ना? तो 11वीं के महीने में क्या होता है? हुजूर का मिलाद मनाया जाता है। 11वीं के महीने में 11 तारीख को सरकार गौसे आजम ने मिलाद मनाया था। उसे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस इरादे को इतना मकबूलियत हासिल हुई कि हम गौसे आजम के नाम, गौसे आजम से उसे मंसूब किया गया और उसे हम कहते हैं गौसे आजम की जान। सरकार गौसे आजम ने हुजूर का मिलाद, और मिलाद मनाने वाले का अल्लाह तबारक तआला कितना बड़ा मकाम अता किया है। इंशाअल्लाह हम और आप क्या करेंगे? आने वाला महीना 11वीं इंशाअल्लाह बड़ी धूमधाम से मनाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो क्या है? मिलाद है। तो मिलाद हर कोई मनाता है, मनाता नहीं? तो ये महीना हो या आने वाला महीना हो, सारा साल भर हर लम्हा हुजूर का मिलाद है। क्या है? बस मिलाद के महीने में ही मिलाद नहीं है, हुजूर का मिलाद आशिक हर लम्हे मनाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम मनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें मनाने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह हुजूर गौसे आज़म की मुबारक की ज़ियारत 11वीं के महीने में आने वाले महीने में हर साल करा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस साल भी कराएंगे और इंशाअल्लाह जुलूस भी रहेगा। आप सभी हज़रात को तारीख आगे पीछे होगी, इंशाअल्लाह बताएंगे। आप सभी हज़रात उसमें शामिल हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की मिलादत की खुशियाँ मनाने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद की मोहब्बत ये हक की शर्त आज़म है, इसी में और खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम 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 शाहे जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम सुस्वागतम 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 शाहे आमिना अति पावनी जननी अहो सौभाग्यम पित अब्दुल्लाह प्रतापी गुण महामहोपाध्यम सुस्वागतम सुस्वागतम शाहे चतुर्भुज सिद्धि को फारूक गनी अरु हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम विश्वव्यापी जग प्रतापी सकल जन मन मोहनम दुख निवारक दिव्य दृष्टि प्रवचन मधुभाषियम
कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम 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 शाहे जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम सुस्वागतम 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 शाहे आमिनाति पावनी जननी अहो सौभाग्यम पित अब्दुल्लाह प्रतापी गुण महामहोपाध्यम सुस्वागतम सुस्वागतम शाहे चतुर्भुज सिद्धि को फारूक गनी अरु हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम विश्वव्यापी जग प्रतापी सकल जनम मन मोहनम दुख निवारक दिव्य दृष्टि प्रवचन मधुभाषियम कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम 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 शाहे जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम सुस्वागतम 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 शाहे आमिनाति पावनी जननी अहो सौभाग्यम पित अब्दुल्लाह प्रतापी गुण महामहोपाध्यम सुस्वागतम सुस्वागतम शाहे चतुर्भुज सिद्धि को फारूक गनी अरु हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम विश्वव्यापी जग प्रतापी सकल जनम मन मोहनम दुख निवारक दिव्य दृष्टि प्रवचन मधुभाषियम भूमि वंशशि चंद्र जलवायु गगन गिरि सुंदरम भूमि वंशशि चंद्र जलवायु गगन गिरि सुंदरम सकल जगत ही भजतु भज नजमी तु भी शाहे सुस्वागतम सुस्वागतम